फ्रेंड्स जदि आपण कौन नारी पुरुष को प्राप्त करने जाकि अनेक वशीकरण तंत्र मंत्र प्रयोग कर विफल हो सारे तेज शेषोक्त उपाय भाव में आपण ये शक्तिशाली काकतंत्र अंतर्गत वशीकरण विधिर सहायता नियंतु जो नारी पुरुष संपर्क आज पर्यंत संभव हो पारना देखिए चमत्कार ढंग से ही नारी पुरुष आपंकर तत्काल संपर्क स्थापन हम आपंकर नूतन स्नेह प्रेमर क्षेत्र होता किंबा पुरातन भांगी जाइथिबा ब्रेकअप समस्या को पुनरुद्धार करने यह अत्यंत शक्तिशाली भाव में कार्य करिवो। काकतंत्र यही स्वतंत्र वशीकरण विधानटी बहुबार परीक्षित एवं बहुबार प्रशंसित आपणकर व्यक्तिगत कल्याण को दृष्टि रखिक वीडियो माध्यम आपण शेयर करुच्ची वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। यही वशीकरण विधि माध्यम जे केवल आपणकर स्नेह प्रेम प्रणय संपर्क को साकार रूप प्रदान करें ताहा नुहे बरं जदि पारिवारिक क्षेत्र में किसी स्नेह संपर्क में त्रुटि रोथाए ताहार मध्य सुधार करें। चाकरी कर्मवृत्ति क्षेत्र में जदि उपरिस्थ ऑफिसर को हाथ मुठा को आणिक आपंकर चाकरी कर्मवृत्ति अग्रगति करने थाए ताहा मध्य संभव हो पार अथवा कर्मचारी महल कौन नारी पुरुष सहकर्मी बंधु बांधवी मान पाखु आपण साहाय्य पाइकरी जेकोसी प्रकार कल्याणकर उन्नतिकर कार्य करें। एसह जदि शत्रु को मध्य आपण करायत्त करी तार शत्रुता कबल मुक्त पाइबा चाहती तेबे मध्य संभव हो पार। एतद व्यतिरेक यही एक प्रक्रिया माध्यम आपणकर निजर व्यावसायिक अनुष्ठान अग्रगति करें बिक्री बटा को बढ़ाई पारे लाभर परिमाण को मध्य बढ़ाई पारे। तेबे यही स्वतंत्र काकतंत्र अंतर्गत जो वशीकरण विधान आपण जो भाव में कौन निर्दिष्ट व्यक्ति विशेष को हाथ मुठा रखिक जेकोसी प्रकार कल्याणकर कार्य करें से भाव में आप सर्वजन को मोहित वशीभूत करी आपंकर समस्त अभीष्ट को पूर्ण करें। किभली यही चमत्कार आपण मैंने करें वीडियो भितर मु पुंखानुपुंख भाव में आपण शेयर करुच्ची वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को प्रथम बार आसते यही कंटेंट रुचि रोते चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु जेबल कि आम जेतोल आपण मान सेवार यही तंत्रमंत्र वीडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो एवं से सब को आपण मैंने सर्वदूर देखिक किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकड़ा काकतंत्र अंतर्गत ये शक्तिशाली वशीकरण विधि जहाँ माध्यम कि आपण जेकोसी नारी पुरुष को आपण को आकृष्ट करके संपूर्ण भाव में वशीभूत करके आपंकर अभीष्ट को आपण मैंने पूर्ण कर सह जदि सार्वजनीन वशीकरण चाहती आपण जो क्षेत्र में गृह पदा को बाहर जेकोसी कार्य से कार्य आपंकर सर्वजयकार हम जदि आपण मैंने चाहती तेज यही एक प्रक्रिया माध्यम संभव करें। जदि चाकरी कर्मवृत्ति क्षेत्र में उपरिस्थ ऑफिसर आपण सहयोगी होना आपंकर कौन कथा को बुझुना चाकरी पदोन्नति करूना किंबा दरमार वृद्धि करने दिगरे साहाय्य करूना तेज हाथ मुठा रखिक आपन चाकरी कर्मवृत्तिर समस्त अग्रगति करें। कर्मचारी महल कौन नारी पुरुष को हाथ मुठा रखिक कौन प्रकार उद्देश्य को साधन करें। एसह जदि यह आपण मैंने निजर व्यावसायिक क्षेत्र में व्यवहार करती जोठिकी आपंकर ग्राहक मानकर आसवा नित्यांत जरूरी आपंकर बिक्री बटा बढ़िया नित्यांत जरूरी तेबे से क्षेत्र में आपण मैंने सफल हो पारे। आपण मैंने यह व्यवहार कले अनेक ग्राहक आपंकर दुकान को आकृष्ट होकर आसवे आपंकर बिक्री बटारे निश्चित वृद्धि पाइबा सह आपण धन लाभ करें। एसह जदि कौन अजात शत्रु आपण को पिछा लगिक रही आदौ आपण को छाड़ूनी विभिन्न प्रकार शारीरिक मानसिक आर्थिक क्षयक्षति कर चलती तेबे से अजात शत्रु कबल रक्षा पाइबा यह एक अमोघ अस्त्र अटे। आपण मैंने जितेबाला काकतंत्र स्वतंत्र वशीकरण विधानटी से शत्रु को सामिल करने तेबे से शत्रुटी सारा जीवन पर जोक आपण पाखे पलटिज मुखर कौन कथा निश्चित हम ना एवं परिशेष बाध्य होकर एक उत्तम बंधु रूप रहीक आपन को अगत्या साहाय्य करने लगे। चमत्कार काकतंत्र वशीकरण विधि को आपण मैंने किभली संपादन कले जेकोसी व्यक्तिगत प्रेम प्रणयर क्षेत्र हो सार्वजनिक मोहन वशीकरण क्षेत्र हो शत्रु को करायत्त करने हो आप प्रत्येक क्षेत्र में अप्रतिद्वंदी रे जहाँ को चाहिए आप निज बसरे आनीपर एवं आपंकर आर्थिक सामाजिक पारिवारिक स्तर यथेष्ट उन्नति करें। वीडियो को ध्यान सहकार यूट्यूब शुणु किभली यह संपादन करेंगे। यही क्रिया को संपादन करने आपन को प्राथमिक भाव में कला कुआर पर को संग्रह करने पड़ो शनिवार दिन तेबे कुआर पर को जबरदस्त ताठार आप अलग करके आणवे ना जो कला कुआ मैंने कारोबार होता आप लक्ष्य रखिथे स्वतःस्फूर्त भाव में से देहरु जो पर झड़ुची से ही पर को आपण मैंने संग्रह करेंगे जेकोसी शनिवार दिन यह प्राथमिक काम। द्वितीय सामग्री संग्रह करेंगे मयूर पुंछ जहाँकि से चंद्रमा थी यही मयूर पुंछ
ଆପଣ ମାର୍କେଟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ପଂସାରୀ ବାଇ ପୁଟୁଳି ବଣିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ କିମ୍ବା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆପଣ ଏକ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୁକ୍ତ ମୟୂର ପୁଞ୍ଛକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶନିବାର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତିରେକେ 3 ଜଡ଼ିକୁ ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେହି ଶନିବାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ଵେତ ଅର୍ଖର ମୂଳ ଚେର ବା ଜଡ଼ି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସହଦେବୀ ଗଛର ଜଡ଼ି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପାମାର୍ଗ ଗଛର ଜଡ଼ି। ଏହି 3 ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଥିବେ, ଯେହେତୁ ଏହି 3 ଜଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ବହୁବାର ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି। ଏହି 3 ଗଛର ଜଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଛାଇରେ ଶୁଖାଇଥିବେ, ଯେପରିକି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଖିଯାଏ। ଏଭଳି ଭାବରେ 10-12 ଦିନ ଛାଇରେ ଏ 3 ଚେର ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିନେବେ। ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି କଳା କୁଆର ପର ଏବଂ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେହି ଶନିବାର ଦିନ ପୋଡ଼ିକିରି ଭସ୍ମ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେବେ ଆକୁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ ତାହା ପୁନର୍ବାର ଶନିବାର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସେହି ଶନିବାର ଦିନ ଏହି 2 ପରକୁ ଭସ୍ମ କରିବେ ଏବଂ ଏହି 3 ବୃକ୍ଷର ଜଡ଼ିକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଏହି ଚୂର୍ଣ୍ଣରେ ଏହି 2 ପରର ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଭସ୍ମକୁ ମିଶାଇବେ। ଭସ୍ମକୁ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହି ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 108 ବାର ପଠନ କରିବେ। 108 ବାର ମନ୍ତ୍ର ପଠନ ପାଇଁ ଆପଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳା ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସାମଗ୍ରୀ ମୁଗ, ବିରି, ଗୁଆ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି 108 ବାରକୁ ସେଇଠି ଆବୃତ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଥାଏ, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ବସିକି ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ହେଉ କିମ୍ବା ସେଭଳି ଖୋଲା ପ୍ରାନ୍ତର ହେଉ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଜନତାର ସହ ବସିକରି ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରିବେ, କୋଳାହଳମୟ ନଥିବ, ଏଇଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବସି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବେ ସେଭଳି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଖଟି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ରହିଥିବ ଏବଂ ଏକ ଆସନ ପକାଇକି ମଧ୍ୟ ବସିଥିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେହି ଭସ୍ମକୁ ଚାହିଁକିରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ବାର ଆବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 108 ବାର ଆବୃତ୍ତି ହୋଇସାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଭସ୍ମ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଭସ୍ମରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଂଶ ନେଇକରି ଯେଉଁ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧା ପୋଷାକରେ ହେଉ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହିଁ ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର କଥା ମାନି ଚାଲିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ ସେ ସେଥିରୁ ଅମାନ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏକ ଅମୋଘ ବଶୀକରଣ ତନ୍ତ୍ର ଇଏ, ଯାହାକି କାକତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ମୋର କହିବା ଅନୁସାରେ କରୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100% ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ଅନେକ ବଶୀକରଣ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବିଫଳ ହୋଇସାରିଛି, ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା କରି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ ବଶୀକରଣ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହରୁ ପଦାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳ ହେବା ଦିଗରେ ଏହି ସାର୍ବଜନୀନ ବଶୀକରଣ ବିଧିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏହି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଭସ୍ମକୁ ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ରସରେ ଭିଜେଇକିରି ଏକ ଡବାରେ ରଖିକିରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଗୃହକୁ ପଦାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆକୁ ଯଦି ତିଳକ କରିକି ଯାଆନ୍ତି ମଥାରେ ଏବଂ ଗଳାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ତତ୍କାଳ ମୋହିତ ବଶୀଭୂତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭସ୍ମରୁ ଏକ କାଗଜ ପୁଡ଼ିଆରେ ରଖିକିରି ନିଜର ସାର୍ଟ ପକେଟରେ ରଖିକିରି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଆକର୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନ ଗୃହ ପ୍ରତି ରହିବ। ଗ୍ରାହକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋକାନକୁ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କର ବିକ୍ରି ବଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ଧନବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିସହ ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁକୁ ଆପଣଙ୍କର କରାୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଭସ୍ମକୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତାର ମଥାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ତାର ପୋଷାକ ପତ୍ରରେ ଲଗାଇଦେବେ। ଦେଖିବେ ସେହି ଶତ୍ରୁଟି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତାକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଭୁଲିଯିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୋକ ପାଲଟିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଭୟରେ ପଳାୟନ କରିବ କିମ୍ବା ପାଖାପାଖି ରହିକରି ଏକ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ରୂପେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଅଗତ୍ୟା ବାଧ୍ୟ ହେବ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାକତନ୍ତ୍ର ବଶୀକରଣ ବିଧିଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 108 ବାର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିକି ଭସ୍ମଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥ ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣମାନେ କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସଫଳ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧାନଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ। ଓಂ ନମୋ କାକଭୂଷଣ୍ଡାୟ ସର୍ବଜନ ମୋହେ ମୋହେ ଅମୁକେ ମମ ବଶ୍ୟମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓಂ ନମୋ କାକଭୂଷଣ୍ଡାୟ ସର୍ବଜନେ ମୋହେ ମୋହେ ଅମୁକେ ମମ ବଶ୍ୟମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନିଜର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଥାଏ, ତ ଅମୁକ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ସେଠି ଯୋଡ଼ିକିରି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି ଭସ୍ମକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ। ଅନ୍ୟଥା ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ ବଶୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଥାଏ, ତେବେ ଅମୁକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ନାମକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରଟି କୁହାଉଛି, ଓଂ ନମୋ
କାକଭୂଷୁଣ୍ଡାୟ ସର୍ବଜନେ ମୋହେ ମୋହେ ଅମୁକେ ମମବଶ୍ୟମ କୁରୁକୁରୁ ସ୍ୱାହା କେବଳ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ 108 ବାର ପଠନ କରିକିରି ଭସ୍ମଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଖିବ ତତ୍କାଳ ମୋହିତ ବଶୀଭୂତ ହେବ। ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବା ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।